Namaste to all my dear children. We have discussed in the last class that history. But here in the first lesson, we are going to learn what, where, how, and when. That is the heading. So we know that history is the study of past. അല്ലേ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രം. അപ്പോൾ we are going back to 500 years ago. What people ate, the lives of hunters, what game children played during those days, and the lives of farmers, the lives of craft person, musicians, about the kings, etc. Now we are going to learn where did people live. So we are going to learn where did early people live. But we know that early people lived on the river banks. You would have learned in the fourth standard. Why? Because the soil on the river banks are very fertile for agriculture, and the people who lived near the river banks were called skilled gatherers. So who were skilled gatherers? The people who gathered their food were called skilled gatherers. They gathered roots, herbs, fruits, and they also hunted animals. So these people knew what plants are good to eat and what plants are not good to eat. അപ്പോൾ വിഷമുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ്, വിഷമില്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പൂർവികരായ അതായത് ഹണ്ടർ ഗ്യാദേഴ്സിന് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജോലി ഹണ്ടിങ്ങും പ്ലസ് ഗ്യാദറിങ് ഫുഡ് ഫ്രം ദ ഫോറസ്റ്റ്, അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രൂട്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഹേർബ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് അതൊക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ we learned they lived near the river banks. Second, many early people lived in the Suleiman and Kirtar hills to the northwest. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്. അപ്പോൾ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സുലൈമാൻ ആൻഡ് കീർത്താർ ഹിൽസ്. ഹിയർ പീപ്പിൾ ഗ്രൂ ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് wheat, barley, and they also reared animals like sheep, goat, and cattle. Next one, Garo Hills. Here also people lived. Garo Hills to the northeast, വടക്ക് കിഴക്ക്. And also people lived in Vindhyas. Vindhya mountains, it is found in central India. But Garo Hills and Vindhya mountains, here also people developed agriculture. The place where rice first grown was to the north of Vindhyas. അപ്പോൾ വിന്ധ്യ മൗണ്ടനിലെ നോർത്ത് ഭാഗത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് റൈസ് കൃഷി ചെയ്തത്. ദെൻ റിവർ ഇൻഡസ്. അപ്പോൾ ഇൻഡസ് റിവറിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ് ജലം, ചെനാബ്, രവി, ബീസ് ആൻഡ് സത്ലജ്. യു വുഡ് ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. The river Indus origins from Tibetan plateau. Indus is also known as Sindhu River. It flows through Jammu Kashmir, Pakistan, and enters into Arabian Sea. On the bank of Indus and Ganga, people lived. Why? Because the soil near the river banks are very fertile and it is good for agriculture, that we learned. So children, what is a tributary? A smaller river that joins to a larger river is called tributary. So the tributary of Ganga is Son, S-O-N. So can you find other tributaries of Ganga? To the south of Ganga, an important dynasty existed that is called Magadha dynasty, now present Bihar. Its rulers were very powerful, and we will be learning briefly about Magadha dynasty in the later chapters. Now, for what purpose did early people travel? എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏർലി പീപ്പിൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്തിരുന്നത്? അപ്പോൾ ദേ മൂവ്ഡ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്താണ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പം ഫ്ലഡ്. അപ്പോൾ ഫ്ലഡൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങി താമസിക്കും. മെർച്ചൻറ്റ്സ് ട്രാവൽ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ടു സെൽ ദെയർ ഗൂഡ്സ്. അപ്പം എന്താ ഷിപ്പ് വഴി മെർച്ചൻറ്റ്സ് എന്താണ് അവർ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ traveled.
Religious teachers traveled from one place to another place teaching people. അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് റിലീജിയസ് തിങ്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ഫിലോസഫേഴ്സ് ലൈക്ക് ബുദ്ധ, മഹാവീര, അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ടീച്ചിങ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത് അവരിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ടാണ്. പിന്നെ സം പീപ്പിൾ ട്രാവൽഡ് ഓൺ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് അഡ്വെഞ്ചർ. അപ്പോൾ അഡ്വെഞ്ചർ സ്പിരിറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവരെന്താ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആൾക്കാർ അഡ്വെഞ്ചറസ് സ്പിരിറ്റിൽ സ്ഥലങ്ങൾ ടു കോൺകർ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ്. ഇപ്പം നെയിംസ് ഓഫ് അവർ ലാൻഡ്. വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് അവർ കൺട്രി? India. I think you know that, everyone knows that the name of our country is India, isn't it? It is also known as Bharat. That also you will be knowing. The name of our country, India, is derived from the river Indus or Sindhu. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള വാക്ക് പേര് കിട്ടിയത് ഇൻഡസ് റിവറിൽ നിന്നാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ഋഗ്വേദ. അപ്പോൾ ഋഗ്വേദ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൾഡസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ വേദാസ്. 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. അതിലത്തെ ഋഗ്വേദ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വേദയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ സിന്ധു നദീ സംസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വേദ? സാമവേദ, ഋഗ്വേദ, യജുർവേദ ആൻഡ് അഥർവവേദ. About 2500 years ago, a civilization existed on the bank of river Indus. So these people were called Hindus or Indos. അപ്പോൾ 2500 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സിന്ധു നദി തീരത്ത് ഒരു ജനത, അതായത് ഒരു സിവിലൈസേഷൻ, ഒരു സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നു, ഒരു ഹിന്ദു സംസ്കാരം. അപ്പോൾ ആ സംസ്കാരത്തിനെ ഫോറിനേഴ്സ്, അവിടെ ഹിന്ദു ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുസ് എന്ന് വിളിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോസ് എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത്. നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ്, ഫൈൻഡിങ് ദ പാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ചരിത്രം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ പാസ്റ്റ് ഫ്രം മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്. Manuscript is derived from a Latin word manu, meaning hand. The manuscripts are written on palm leaf or on the bark of a tree called birch, which is commonly found in Himalayas. മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്കറിയണം, പണ്ടത്തെ ഈ പനയുടെ ഓലയിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരുടെ ജാതകമൊക്കെ പണ്ട് പനയുടെ ഇലയിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആർ പ്രിസർവ്ഡ് ഇൻ ടെമ്പിൾസ് ആൻഡ് മൊണാസ്ട്രീസ്. മൊണാസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെയും ജൈനമതത്തിൻ്റെയും ആരാധനാലയമാണ് കേട്ടോ മൊണാസ്ട്രീസ്. മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വെയർ റിട്ടൺ ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ പ്രാകൃത് ലാംഗ്വേജ്, പ്രാകൃത ഭാഷ, സ്പോക്കൺ ബൈ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഭാഷയാണ് പ്രാകൃത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാകൃത ഭാഷ. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആർ റിട്ടൺ ഓൺ പാം ലീഫ് ഓർ ബാർക്ക് ഓഫ് എ ബിർച്ച് ട്രീ. മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ. ഇനി അടുത്തത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആർ റൈറ്റിംഗ്സ് ഓൺ ഹാർഡ് സർഫേസസ് ലൈക്ക് സ്റ്റോൺ ഓർ മെറ്റൽ. അപ്പോൾ കിങ്സ് ഓർഡേഴ്സ് ടു പീപ്പിൾ വെയർ ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഓൺ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് so that people could see. See page number 5. You can see the inscription of Ashoka. അപ്പോൾ അശോകയുടെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഈ പേജ് നമ്പർ 5 എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് അശോക ജനങ്ങൾക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ, ആ ഹാർഡ് മെറ്റീരിയലിൽ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആർ റൈറ്റിംഗ്സ് ഫൗണ്ട് ഓൺ ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് metal or stone. We are going to learn who were archaeologists. പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ. The people who study the remains of past objects like old buildings, paintings, sculptures about the pots, etc. The information that we study in this book were found from manuscript and inscription. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കഥകൾ ഒരു 2500 വർഷം പഴക്കമുള്ള നമ്മൾ കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് വഴിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വഴിയും മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വഴിയും. അത് ആരാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്? ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് അത് വായിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എന്ന ചരിത്ര ഗവേഷകർ.
Historians and archaeologists refer to these manuscripts and inscription. They are like detectives. For them, to find about past is like an adventure. അപ്പോൾ അവരെന്താ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഈ ചരിത്രം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ എന്തിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്? മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വഴി. ആ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ അവരത് ഗവേഷണം ചെയ്ത് അത് എഴുതിയെടുത്ത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടിൽ ഹിയർ read the lesson. Okay children, we will meet in the live class tomorrow and read the lesson. Those who have textbook, read the lesson once. Thank you.